إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حقوق العباد کے حوالے سے خطبات جمعہ کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن یقیناً یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ سویڈن کے ایک ملعون نے حکومتی سرپرستی میں قرآن پاک کو جلا کر کے پوری امت مسلمہ کا دل دکھایا ہے. تو اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حرمت قرآن اور اہل اسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالی نے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی معجزات عطا کیے، لیکن یہ معجزات کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتے تھے؟ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا اسی قبیل کا ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں جادو عروج پہ تھا، اور جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھانے میں بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، ایک عصا عطا فرمایا، یعنی ایک لاٹھی عطا فرمائی، اور یہ ایسا پیارا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ عصا بڑا بھی ہو جاتا، درختوں سے پتے بھی اتار لیتے، چھوٹا بھی ہو جاتا جس سے بکریوں کو بھی آنکھ لیتے، اور یہ عصا جب جادوگروں کے سامنے آیا تو یہی اژدہا میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اژدہا سے واپس تبدیل ہو کر کے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی اور عصا بن گیا۔ یعنی کہ وہ جادو کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ویسا ہی عطا فرمایا، اور اس معجزے کی وجہ سے بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھنے لگ پڑے، اور موسیٰ کے رب کو سجدہ بھی کرنے لگ پڑے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا دور، یہ آہنگری کا دور تھا۔ لوگ لوہے کے ساتھ بڑی بڑی چیزوں کو بناتے، گرم کرتے، نرم کرتے، اپنے ہتھیار بناتے، یا جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی وہ چیز بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ لوگ لوہے کو گرم کر کے پھر نرم کر کے اپنے ہتھیار بناتے۔ داؤد علیہ السلام ہاتھ لگاتے، لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے معجزہ بھی ویسا عطا کیا جو اس دور میں ضرورت تھی، اور جس کا اس دور میں عروج تھا، اور ان کے عروج کو توڑنے کے لیے اللہ نے داؤد پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا ہی عطا فرمایا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں طب یونانی بڑے عروج پہ تھا، بڑے بڑے حکیم اپنی تشخیص میں بڑے بڑے ماہر تھے۔ حکیم بکرات، سقراط، افلاطون، انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ عطا کیا جس سے ان حکیموں کی عقلیں بھی دنگ رہ گئیں، کیونکہ یہ علاج تو کیا کرتے تھے لیکن ان کے پاس کوڑ کا علاج نہیں تھا، ان کے پاس اندھے کا علاج نہیں تھا، اور اگر کوئی مر جاتا یہ زندہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توڑ کے لیے اور ان کی حکمتوں کو
ख़त्म करने के लिए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रसालत को मनवाने के लिए मोजज़ा वैसा ही अता किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी कोड़ी वाले पे हाथ रखते हैं अल्लाह उसे शिफा अता कर देते हैं, किसी अंधे की आंखों पे हाथ रखते हैं अल्लाह उसे भी शिफा अता कर देते हैं, और किसी मुर्दे को ठोकर मारते हैं अल्लाह के हुक्म से वो भी जिंदा हो जाता है। ये मोजज़ा अल्लाह ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लेकर के आए, ज़ुबानो बयान का बड़ा उरूज था, बड़े बड़े शुआरा थे, बड़े बड़े अदीब थे, और अरब को अपनी अरबी पे इतना फ़ख्र था कि वो अजमियों को अजमी नहीं बल्कि गूंगा कहा करते थे कि हमारे मुकाबले में इन्हें अरबी भी बोलनी नहीं आती। इतने इतने बड़े शायर थे, अरब में बड़े बड़े शुआरा पाए जाते थे, और इनके अशआर की तरतीब जब बनती तो ये अपने अपने अशार को बैतुल्ला के करीब या बैतुल्ला की दीवारों पे चस्पा कर देते, और एक बहुत बड़ा शायर आता, वो आ करके इनके कलाम को पढ़ता, पढ़ने के बाद फैसला करता कि फलां बहुत बड़ा शायर है, फलां बहुत बड़ा शायर है। एक मर्तबा सहाबा किराम में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज़ के एक टुकड़े पे, देखिए मोजज़ा मेरे पैगंबर का, कागज़ के एक टुकड़े पे सूरतुल कौसर को लिखा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर, लिख करके बैतुल्ला की दीवार पे लगा दिया। ये बहुत बड़ा शायर आया, उसने आकर के पढ़ा, पढ़ने के बाद बार बार पढ़ा, पढ़ने के बाद ये फैसला लिखने पे मजबूर हो गया, मा हाजा कलामुल बशर, या फिर लिखता है मा हाजा कौलुल बशर, जो पहले मैंने कलाम पढ़े हैं वो तमाम के तमाम इंसान की अपनी मेहनत थी, वो तमाम के तमाम शुआरा की अपनी दी हुई तरतीब थी, और इनका तरतीब दिया हुआ कलाम था। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये तो अर्श वाले रहमान का कलाम हो सकता है। ऐसा मोजज़ा अल्लाह ताला ने इन हालात में जनाब सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाया। जब शुआरा को अपने अपने अशार पे बड़ा फ़ख्र था, और शुआरा अपने अपने अशार पे बड़ा फ़ख्र किया करते थे, और जब हजूर पे कुरान आता कहते हमें तो यूं महसूस होता है ये किसी शायर का कलाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इनकी इस बात को सुना तो अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान नाजिल कर दिया, वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन कलीलन मा तुमिनून, मेरे पैगंबर पे नाजिल होने वाली किताब को शायर का कलाम कहने वालों, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, ये शायर का कलाम नहीं है बल्कि ये तो अर्श वाले रहमान का कलाम है। इन्होंने शायर का कलाम क्यों कहा? जब इन्होंने कुरान के हुस्न को देखा, एक आयत दूसरे के साथ मिलती है, खूबसूरती और बढ़ती जाती है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कहीं इन्होंने पढ़ा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, और कहीं इन्होंने पढ़ा
वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मु साकिब। कहीं इन्होंने पढ़ा इज़्शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूम कदरत व इज़ल जिबालु सुज्जिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़त नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। और कहीं उन्होंने पढ़ा इज़स्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। और कहीं उन्होंने पढ़ा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये कुरान की खूबसूरती को समझ ना सके, कहते हमें तो यूं महसूस होता है जैसे कोई शायर हजूर को अशार लिख लिख करके देता है। हजूर पढ़ते जाते हैं और हमें सुनाते जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान आया वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, ये शायर का कलाम नहीं है। कलीलन मा तुमिनून, बड़े थोड़े ईमान लाने वाले हैं। इन्होंने कहा अगर शायर का कलाम नहीं है तो हमें यूं महसूस होता है इसमें पुराने वाक़यात भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने का वाक़या, हज़रत सय्यदिना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में जाने का और यहाँ से निकल करके जेल में जाने का और जेल से निकल करके अजीज़े मिस्र बन जाने का वाक़या। और इसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमार होने का वाक़या, बीमारी से शिफा मिलने का वाक़या, हज़रत सय्यदिना याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या, और इसमें असहाबे काफ का वाक़या, असहाबुल उखदूद का वाक़या, असहाबुर रकीम का वाक़या। हमें तो यूं महसूस होता है जैसे कोई कहान पिछली कहानियां लिख लिख करके हजूर को दे देता है। हजूर हमें सुनाते हैं और कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने फिर कुरान नाजिल कर दिया वला बिक़ौलि काहिनिन, ये काहन का कलाम भी नहीं है। कलीलन मा तज़क्करून, बड़े थोड़े इससे नसीहत हासिल करते हैं। जब इन्होंने सुना ना तो ये शायर का कलाम है ना तो ये काहिन का कलाम है, ये कहने लगे फिर है क्या? कायनात के रब ने खुद ही बता दिया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये हजूर के पास ना कोई शायर लेकर के आया ना कोई कान लेकर के आया, बल्कि इसे नाजिल किया तो रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। और हजूर पे सिर्फ नाजिल ही नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी उठाया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे। और फरमाया बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज, ये कुरान मजीद हमने लोहे महफूज से उतारा। जहां से उतरा वो भी महफूज, दुनिया में जहां पे आया वो भी महफूज, और क़यामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा कायनात के रब ने उठा लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब वही का नज़ूल होता, जमीन से लेकर के आसमान तक फरिश्तों का पहरा लग जाता। फिर जिब्रील अमीन उतरते, उतर करके हजूर पे ये वही की कैफियत तारी होती, हजूर को अल्लाह का कुरान सुनाते। शुरू में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन के साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे रब करीम ने ऐलान किया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मेरे पैगंबर जब जिब्रील पढ़े आप साथ साथ न पढ़ें, बल्कि आप सुने जिब्रील पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह
اگر میں جبریل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھوں گا یہ سینے میں محفوظ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے پیغمبر سننا آپ کا کام ہے، آپ کے سینے میں اس کتاب کو محفوظ کر دینا میرے رب کریم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظتیں کی، اور جب حفاظتیں کی ادھر بڑے بڑے شعراء جنہیں اپنے اشعار پہ اور اپنے ادب پہ اور انہیں اپنی عربی پہ بہت زیادہ ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دے دیا، فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا ساری دنیا کے جن بھی مل جائیں، ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں اور انہیں یہ چیلنج دے دیا جائے میرے قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر کے لے کر کے آؤ، فرمایا لا یاتون بمثلہ، وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ پہلے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اب بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے سامنے چیلنج ہے، بڑے بڑے عربی دان ہیں ان کے سامنے چیلنج ہے، لیکن وہ قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے۔ جب قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکے تو کائنات کے رب نے اعلان کر دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم میرے قرآن جیسا میری کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، ایسا کرو میری قرآن پاک میری کتاب کی 10 صورتوں جیسی صورت ہی بنا دو۔ لیکن یہ چیلنج ہو جانے کے بعد بھی صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تم میرے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اگر تم میری کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتے اور 10 صورتوں جیسی صورتیں نہیں بنا سکتے، ایسا کرو قرآن کی صرف ایک صورت ہی بنا کر کے دکھا دو، نہ بڑی صورت بنانا، سورہ بقرہ جیسی صورت نہیں بنا سکتے، سورہ آل عمران جیسی اگر صورت نہیں بنا سکتے، سورہ نساء جیسی اگر صورت نہیں بنا سکتے، ایسا کرو سورہ اخلاص جیسی صورت بنا کر کے دکھا دو، سورہ کوثر جیسی صورت بنا کر کے دکھا دو۔ لیکن قرآن پاک کا یہ چیلنج 1400 سال سے لے کر کے آج تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ویسے ہی موجود ہے، اور یہ جو اپنی عربی پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے انہیں رب کریم نے ایک اور چیلنج دے دیا قرآن پاک کی ابتدا میں، فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف عربی کا، لام عربی کا، میم عربی کا، کہا پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، تو ان 3 حروف کا ترجمہ ہی کر کے دکھا دو۔ یہ ایسے 3 حروف ہیں جنہیں میں نے نازل تو کیا لیکن ان کا معنی، ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر میں نے دنیا میں کسی پہ ظاہر نہیں کی۔ حرف بھی آسان ہے، الف حرف بڑا آسان ہے، لام حرف بڑا آسان ہے، میم حرف بڑا آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، دیکھنے میں بھی آسان ہے، سمجھنے میں بھی آسان ہے، لیکن ان کا معنی ہی کر کے دکھا دو، آج تک کوئی معنی نہیں کر سکا۔ یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ حضرات گرامی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کفار اس قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، کہیں قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے اور کہیں کسی انداز میں
तौहीन की जा रही है। ये क्या समझते हैं हम कुरान को खत्म कर देंगे, कुरान के पढ़ने वालों को खत्म कर देंगे, कुरान को मिटा देंगे, कुरान के पढ़ने वालों को मिटा देंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आज से कितने साल पहले अंग्रेज पहले भी ये कोशिश कर चुका है। उसने कहा मैंने कुरान को खत्म कर देना है, कुरान के पढ़ने वालों को खत्म कर देना है। कैसे खत्म होंगे? कहने लगा औराक जला दिए जाएंगे, सहीफे जला दिए जाएंगे, कुरानी नुस्खा जात जला दिए जाएंगे। जिस वर्के पे जिस सफ़े पे कुरान लिखा होगा उस वर्क और उस सफ़े को जला दिया जाएगा। इसने ऐसा ही किया। एक दिन क्या देखता है, आंखों से नबीना एक हाफिज़े कुरान जिसकी आंखों में बसारत तो नहीं है लेकिन सीने में कुरान का नूर मौजूद है, सीने में कुरान की रोशनी मौजूद है। ये ऊंची ऊंची अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा है। ये सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा मैं औराक तो जला सकता हूँ, सहीफे तो जला सकता हूँ, मैं कुरान के नुस्खे जात तो जला सकता हूँ, लेकिन जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान उतार दिया है उन हुफ्फाज के सीनों से मैं कभी भी कुरान को नहीं निकाल सकता। मेरे भाइयों, आज हर बंदा चाहता है मैं उस मलून से बदला लूं जिसने कुरान को जलाया, और मैं भी चाहता हूं बदला लेना चाहिए। आप भी चाहते हैं बदला लेना चाहिए और इंशाअल्लाह बदला लेंगे। किस अंदाज से लेंगे? वो कुरान को जला करके मिटाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के सीनों में कुरान के नूर को उतार देंगे और आग तो जल सकते हैं लेकिन सीनों से अल्लाह के कुरान को निकाला जा सकता नहीं, निकाला जा सकता। हम बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे लेकिन अफसोस की बात है हम इस किताब से दूर होते जा रहे हैं, इस किताब के साथ ताल्लुक तोड़ते जा रहे हैं। इस किताब को हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं बेटा तो कुरान पढ़ जाए लेकिन खुद कुरान नहीं पढ़ते। हम बच्चे को तो मस्जिद में भेजते हैं लेकिन खुद कभी मस्जिद में आ करके कुरान खोल करके नहीं बैठते। हम चाहते हैं बेटा तो कुरान पढ़ जाए, खुद कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, आज जरूरत है इस किताब के साथ हम अपना ताल्लुक कायम करें और इसके साथ साथ हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा। लोग हमसे कहते हैं आप एहतजाज क्यों करते हैं? उन्होंने जो करना था वो कर लिया, कुरान को जलाना था जला लिया, आप एहतजाज क्यों करते हैं? हम एहतजाज इसलिए करते हैं ये हमारी गैरत का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारी गैरत का, हमारे ईमान का ऐसा मसला है। आप देखते नहीं एक चौकीदार रात को सीटियां भी बजा रहा होता है और गली में डंडा भी खड़का रहा होता है और इसके साथ साथ वो लोगों को आवाजें भी लगा रहा है जागते रहना भी। अगर लोगों ने ही जागना है तू पैसे किस बात के लेता है? ये कहता है मैं लोगों को जगा नहीं रहा बल्कि मैं अपने जागने का सबूत दे रहा हूं कि मैं जाग रहा हूं, मैं होशियार हूं, मैं बेदार हूं। मेरे भाइयों, इसी तरह हमने अपने जागने का सबूत देना है। इंशाअल्लाह हमने ये बताना है मुसलमानों के होते हुए इनकी किताब को खत्म नहीं किया जा सकता। हमने ये बताना है आफाक के हर गोशे में कुरान सुना करके दम लेंगे। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, फिर दोस्त में जा करके दम लेंगे। हम अल्लाह के कुरान को इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैलाएंगे, अल्लाह के कुरान को पूरी दुनिया में सुनाएंगे। लोग मिटाना चाहते हैं लेकिन कुरान पाक को कोई मिटा नहीं सकता। मैंने शाहों को मिटते देख लिया, मैंने शाही को मिटते देख लिया, इस्लाम की कश्ती के सुल्तानों को आज तक कोई मिटा ना सका।
मिट गई दुनिया लाख मगर कुरान के इन परवानों को आज तक कोई मिटा ना सका। कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे भाइयों उनकी गुस्ताखियों के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम इस कुरान की क्या खिदमत कर रहे हैं, हमने अल्लाह के कुरान के लिए क्या किया। मैं ये नहीं कहता बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितना कुरान के साथ ताल्लुक कायम किया। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, जिस दिन से आपने ये सुना कि स्वीडन के एक मलून ने और उसके बाद नीदरलैंड वाले ने कुरान की तौहीन की है, मैं पूछना चाहता हूं आपने उसके बाद इस अल्लाह की किताब के लिए क्या किया? कितनी तिलावत की, कितना इसे आगे फैलाया, कितना इसे लोगों को पढ़ के सुनाया और कितना इस किताब पे अमल किया। मेरे भाइयों, इस किताब के हम पे चंद एक हकूक हैं, जिन हकूक को जब हम अदा करेंगे तो हमें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारा अमल ही उनके लिए एक बदला हो जाएगा। वो क्या हकूक हैं? सबसे पहले हमने इस किताब पे ईमान लेकर के आना है। हम इस किताब पे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही। ए अहले ईमान, अल्लाह पे ईमान लेकर के आओ, अल्लाह के रसूल पे ईमान लेकर के आओ और उस किताब पे ईमान लेकर के आओ जो किताब हमने जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल की। और वो कौन सी किताब है? कुरान। कोई बंदा भी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो बंदा इस कुरान पे ईमान न लेकर के आए। लेकिन इसके साथ साथ हम उन ईसाइयों को जिन्होंने कुरान पाक को जलाया उन्हें पैगाम देना चाहते हैं कि हम सिर्फ कुरान पाक पे ईमान लेकर के आए, बाकी 3 आसमानी किताबों का इनकार कर दे तब भी हम मुसलमान नहीं हो सकते। हमारा ईमान, हमारा इस्लाम तब मुकम्मल होगा जब हम कुरान के साथ तुरात पे भी ईमान लाएंगे, इंजील पे भी ईमान लाएंगे, ज़बूर पे भी ईमान लाएंगे। और सिर्फ ईमान ही नहीं लाना बल्कि इनका अदब भी करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक यहूदियों का जोड़ा आया जिन्होंने बदकारी की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फैसला लेने के लिए आए। कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब के मुताबिक हम में फैसला कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इन्हें हद थी वो बतला दी, जो सजा थी वो इन्हें बतला दी। कहा अल्लाह के रसूल हम तो यहूदी हैं, हमें हमारी सजा बतलाइए जो हमारी किताब में बयान हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी तौरात में भी यही सजा है जो अल्लाह के कुरान में है। ये कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारी तौरात में तो ऐसा नहीं है। फरमाया तौरात को लेकर के आओ। तौरात लाई गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठे, जिस जगह पे मसला था वहां पे इन्होंने हाथ रख लिया। कहा ये देखे यहाँ पे भी नहीं है, ये देखे यहाँ पे भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया जाए जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके थे और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया जाए। अब्दुल्ला बिन सलाम आए, तुरात के हाफिज थे, इन्हें बुलाया गया। कहा बतलाओ अल्लाह की किताब तुरात में ये मसला है या नहीं? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा हाथ उठाओ। इन्होंने हाथ उठाया, वो मसला इनके हाथ के नीचे था। लेकिन मैं जो पैगाम देना चाहता हूं ये तुरात थी, मूसा पैगंबर की शरीयत का वक़्त खत्म हो चुका था, तुरात की तिलावत खत्म हो चुकी थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुरात का कितना अदब किया। जब तुरात लाई गई मेरे नबी तकिए के साथ टेक लगा करके बैठे थे। इधर से तुरात आई, आपने टेक को छोड़ दिया, तकिया अपने पीछे से उठाया, उठा करके सब में रखा और उस तकिए पे हजूर ने तुरात को रख करके मुसलमानों को पैगाम दिया तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा ईमान तब मुकम्मल होगा
جیسے قرآن کا ادب کرتے ہو ایسے آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کا ادب کرنا ہوگا۔ میں عیسائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس قرآن کو جلاتے ہو جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس قرآن کو جلاتے ہو جس میں سیدہ مریم کے نام پہ پوری سورت موجود ہے، اس قرآن کو جلاتے ہو۔ ہم تو پہلی 3 آسمانی کتابوں کا بھی ادب کرتے ہیں اور تم اس کا بھی ادب نہیں کرتے جس میں سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا حق ہم نے اس قرآن پاک پہ ایمان لے کر کے آنا ہے، اور دوسرا حق ہم نے اس قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، سفر میں بھی اللہ کا قرآن سنتے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، حضر میں بھی اللہ کا قرآن سنتے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ کا قرآن سنتے۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کیا ہوا، پاس گھوڑا باندھا ہوا ہے، اس نے بدکنا شروع کر دیا، انہوں نے تلاوت کو ختم کیا، گھوڑا پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، دوبارہ پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر تلاوت کو ختم کیا اور گھوڑا اپنی جگہ پہ رک گیا، تیسری بار پھر تلاوت کرتے ہیں، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، انہوں نے تلاوت کو بند کیا، پاس بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ صبح واقعہ حضور کو سنایا، حضور نے فرمایا اسید تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر کے تجھ سے اللہ کا قرآن سن رہے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا صبح لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے جو تیرے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیے تھے، تجھ سے اللہ کا قرآن سن رہے تھے۔ میرے بھائیوں، تیسرا حق یہ ہے ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں بھی ہم قرآن سنتے ہیں، تلاوتوں میں بھی ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اللہ نے اعلان کیا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 آیات پڑھنے کے بعد ہم 11ویں آیت کو شروع نہ کرتے جب تک پچھلی 10 آیات ہماری سمجھ میں نہ آ جاتی۔ پہلے ان کو سمجھتے اور سمجھنے کے بعد پھر 11ویں آیت کو پڑھتے۔ اسی طرح چوتھا حق یہ ہے ہم نے اس قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، صرف ایمان نہیں لانا، صرف تلاوت نہیں کرنی، صرف سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ بلکہ ایمان لانے والے، تلاوت کرنے والے اور اس کے ساتھ سمجھنے والے ایسے بھی ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب میں ایک عالم کو دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا وہ سویا رہتا۔ اس کی سزا میرے پیغمبر نے کیا بیان کی، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک پتھر اس کے سر کے نیچے ہے، اوپر اس کا سر رکھا گیا، اوپر زور سے پتھر مارا جاتا ہے، اس کا سر کچل دیا گیا، سر پھر سلامت ہوا، پھر کچلا گیا، پھر سلامت ہوا، پھر کچلا گیا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتا تھا، اللہ کی کتاب پہ ایمان بھی لاتا تھا، اللہ کی کتاب کو سمجھتا بھی تھا، جانتا بھی تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، 5واں اور آخری حق یہ ہے ہم نے اس کتاب کو آگے پھیلانا بھی ہے، ہم نے آگے پہنچانا بھی ہے۔ میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے نازل کیا ہے وہ آپ نے
آگے پہنچانا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہر بندہ وعدہ کرے ہم سویڈن کے ملون کا اس انداز میں جواب دیں گے۔ آپ میں کون ہے جو نیٹ یوز نہیں کرتا؟ کون ہے جو یوٹیوب یوز نہیں کرتا؟ کون ہے جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے؟ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مہارت دی ہے اسے چاہیے آج وعدہ کرے کہ میں اپنے علم کے مطابق، اپنے ہنر کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق میں اللہ کے قرآن کو آگے پھیلاؤں گا، پڑھوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، سمجھوں گا بھی، آگے پھیلاؤں گا بھی۔ یہ قرآن پھیلتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے گستاخی کی، قرآن قیامت تک ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم اس کی محبت میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگیاں وقف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی خدمت کے لیے، اور اس خدمت کو کائنات کا رب قبول فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔